अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुर संगत दे वेड़े मैं तुहानू जी आयां नू आखनी आ। मैं डॉक्टर सुगरा सदफ और अज जिहड़ियां मेरियां मेहमान ने उन्हां दा नाम ही मेरे नाल मिलदा जुलदा है। एक सच्ची ते सुच्ची फनकारा जिहड़ी अपनी धरती दे विचार अपने मन विच भर के ते अपनी धरती दा नां उच्चा करन लई उहदी पहचान नू अपनी चादर बना के पूरी दुनिया विच घूम के ते फिर उसे साए विच आ खलोती है जिथों ने सफ़र शुरू किया सी। मेरी मुराद है मीना सदफ नाल, जिहड़ी लोक फनकार है, लोक गायक है और अपने गाने ते परफॉर्म भी करते हैं। उन्हां दा परफॉर्म करन दा अंदाज़ सब तो नवेकला है ते ओहो जिहा मेरा ख्याल है कि होर कोई नहीं करता। ये वक्री पहचान जिहड़ी है ये उन्होंने थिएटर तो मिली और उन्हां दा लंबा सफ़र उन्हां नाल बहुत सारियां गल्लां करांगे। बहुत मुहब्बत नाल मैं तुहानू जी आयां नू आखनी आ और चंगा लगा है कि दो सदफ अज इकट्ठे हो गए ने। तुहानू पता है सदफ च मोती हुंदा है। हाँ जी। ते ये तुहानू कदों पता चलिया कि जिहड़ी सदफ है मीना सदफ उहदे अंदर एक गायक है, एक फनकार है ते वो जिहड़ा मोती है उन्होंने तराशना है और उन्होंने बाहर लैके आना है, उहदी पहचान करानी है। हाँ जी, बस इसी तरह ही तुहानू पता है कि बचपन जो जो बच्चा खेडदा है, पढ़ाई करदा है ते कोई ना कोई ओनू ऐ हुंदा है, बड़ा चाह हुंदा है ओनू कि मैं कुछ ना कुछ बना। ठीक है। मेरी बचपन की ख्वाहिश सी कि मैं कुछ गायकी वाले आवां और कुछ बन सकां। यह मेरा बचपन का शौक सी ते मैनू नहीं सी पता कि मोती जिहड़ा हुंदा है सदफ सिपी च हुंदा है। लेकिन मेरे फन दिखाने तो बाद जो मैं परफॉर्मेंस वगैरह कीतियां सीखिया तो फिर मैनू पता लगे कि सदफ की चीज़ है। वाह वाह। आगाज़ जिहड़ा कीता वो गायकी तो कीता है, परफॉर्मेंस तो कीता है या किसी और शोबे तो कीता? नहीं सदफ जी, मैं सब तो पहले परफॉर्मेंस की सी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा। एज ए आर्टिस्ट कीता और काफ़ी फिल्मां में कीती हैं एज ए कॉमेडी और यानी अदाकारी की थी? जी अदाकारी की मैं। अच्छा। उस तो बाद फिर मैं एज ए डांस डायरेक्टर भी 2-3 फिल्मां कीतियां ने और डांस जिहड़ा है मैं किसी को सीखिया नहीं, ए मैनू गॉड गिफ्ट है। बड़ी गल है। तो किहड़ा डांस मतलब है, जिहड़ा पॉपुलर डांस है फिल्मां वाला? हाँ जी, जिहड़ा पॉपुलर फिल्मां च करवाते हैं। मैं सलमा आगा साहिबा नू डांस करवाया है, बाबरा शरीफ साहिबा नू डांस करवाया है फिल्म माशाअल्लाह, बड़ी गल है। हाँ जी। डांस तुसी आपे भी करदे हो? हाँ जी, पहले तो मैं ही करती सा, फिर हूँ माशाल्लाह मेरी काफ़ी स्टूडेंट ही गए ने और मैं फिल्मां च डांस डायरेक्टर ही किया है। अच्छा। हाँ, कहते हैं ना 2 in 1 होंदा है, मैं 2 in 3 हाँ, डांस सिंगर आर्ट ये तीन काम मैनू आते हैं। ठीक है। अच्छा, फिल्मां भी तुसी परफॉर्म किया और डांस डायरेक्टर भी रहे, एक्टिंग भी की, तो ये थिएटर वाल किस तरह है? तुहानू कोई खास वड्डी हस्ती इस तरफ रागिब किया या तुहाडे अपने मन विच ख्याल उभरिया कि थिएटर से काम करके ज़्यादा पहचान मिल सकती? नहीं, सही कह रहे हो तुसी, लेकिन मैं तुहानू दसा कि मेरी जिहड़ी अख खुली सी ना सर्कस लाइन च, तमाशा लैन च अख खुली सी। मेरे वालिद साहब प्रोपराइटर सन सर्कस दे। अच्छा अच्छा। मैं सर्कस ही पैदा हुई हाँ, अलहमदुलिल्लाह। मैं फखर नाल कहनी हाँ, मैनू बड़ा फखर है इस गल का कि मैं एक आर्ट की दुनिया च पैदा हुई और ओहदे विचों मैं माशाल्लाह मैं जिमनास्टिक भी करदी सा अपनी सर्कस विच। जी माशाल्लाह, ठीक है। ते मैनू शौक सी, यानी वो तो तुहाडा एक विरसा ही तुहानू मिलिया? जी, मैनू विरसे च मिलिया है। और गाण वालों जो मैं एज ए डांसर नॉर्वे शो करने ਲਈ गई तो बड़ा मज़ेदार वाकया, उत्थे मेरी CD गुम गई। अच्छा। तो मैनू समझ ना आवे कि मैं उन परफॉर्म करनी। काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट गए सी, जिहदे निशो बेगम सन और चिकोरी बेगम फिल्म स्टार, तो उन्हें मैं एज ए डांसर गई सी। पहला मेरा प्रोग्राम, मेरी CD गुम हो गई तो मैं उन परेशान हो गई। उत्थे मस्कत का एक सिंगर सी जिहड़ा चिमटा लैके आया सी, तो शुरू तो बाली जट्टी साहिबा जिहड़ी मेरी उस्तादी ने मेरे वालिद साहब की सिस्टर बने हुए सन, तो मैं उन्होंने देखती सा। मैं बड़ी फैन सा उन्हों की, हकीकत मैं बड़ी दीवानी सा उन्हों की। आलम लोहार साहब की गोद भी मैं खेडी हाँ, मेरे अंकल सन, अल्लाह उन्होंने जन्नतां च कर देवे।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ चिमटा है, तो मैं क्या चंदा मुझे जरा चिमटा दिखाना, कौन सी परफॉर्म करने लगे? कहता जी मैं मिट्टी दा बाबा करन लगे। मैं कहा हुण तू खलो, क्योंकि मेरे नाम का एक शो था मीना सदफ दा भंगड़ा। मैं चिमटा फड़ के उत्थे जाके मिट्टी दे बाबे दी परफॉर्म की, मैं गाया नहीं। लेकिन उस प्रोड्यूसर ने कहा कि मीना जी हुण जिथे जिथे साडा शो होएगा ना, उत्थे तुसी ये मिट्टी दा बाबा जरूर करना है। वाह 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 वाह, इतनी परफेक्शन। हो बोल मिट्टी दिया भाविया हो तेरे दुख ने मारी, मुका लिया हो मेरा सोना माही, आजा ਮਸਕਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਟ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੇਸਟ ਗੁੰਮ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫੈਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 99 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ में करके आई ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਦੁਬਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਮਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਮਟਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। वाह, ये भी बड़ा फन है कि माशाल्लाह, है ना। और ये वैसे सदफ थोड़ा अजीब भी लगता है कि एक खातून जिन्होंने सिनफे नाजिक आख्या जाता है और वो चिमटा भी बजा रही है और भंगड़ा भी पा रही है और बिल्कुल मर्दाना स्टाइल है, एक वखरा स्टाइल है। तो कदी कदी इस तरह लगता नहीं कि थोड़ा मैं कोई ऐसा काम कर रही हाँ जड़ियाँ खास तौर पर औरतां नहीं करदियाँ? नहीं जी, मैनू बड़ा फखर है। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਜ਼ ਮੇਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ
ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਨਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਜ਼ਹਾਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈयत ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਓ ਛੇਤੀ ਕਰਨੇ ਪਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇਰੇ ਖੂਬ ਨਵਾ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅਲਵੀ ਡਾਲ ਦੇ ਕਲਮਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰੋ ਪਰੇੜੇ ਕਬਰੋਂ ਨੇੜੇ 360 ਜਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪੋੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਫਰਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ, ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ, ਜੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਫੋਕ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕ ਹੀ ਗਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਅੱਛਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ, ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ, ਬਿਨ ਯਾਰਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੀ, ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਸਈਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਸਈਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਗਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜਾਂਦੀ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੀਨਾ ਸਦੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਸ਼ੋ ਛੱਡੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। लेकिन एक औरत लिए क्या है मुश्किल नहीं कि वो बेशक वक्त कई महाजां ते कम कर रही है, ज़ाहिर शोभा थोड़ा जड़ा खासा मुश्किल है, परफॉर्म भी कर रहे हो, गा भी रहे हो, बच्चों ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਹੀਦਾ ਫੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੱਕਦੇ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀ ਤੇਰੀ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮੋਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀ ਤੇਰੀ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮੋਰਾਂ, ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਉਂਦੀ
ਫੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਨਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਰ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ नहीं ਫਨ मैं ਨੂੰ ਉਸੇ अपना ਤਰ੍ਹਾਂ उसी तरह ही बरकरार रखे, अपना कल्चर अपना फन उसी तरह ही मैं रखे ठीक और ऑडियंस हुन भी बहुत पसंद करती है मैंने। ਠੀਕ ਹੈ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਣਾਓ। हो मैं नील कड़ाइया नील का हो मेरा तन मन नीलो नीलो मैं सौदे कीते दिलां दे सौदे कीते दिलां दे विच धर लहने नु वकील रब बखीली ना करे रब बखीली ना करे हो बंदा कौन बखील जट्टिए बंदा कौन बखील तितर बोलन बार दे जट्टा बनी जगोटन मोर तितर बोलन बार दे जट्टा बनी जगोटन मोर वे तैनू किथों नींदरां आ गईयां तैनू किथों आईयां नींदरां ते मैनू खतरे होण तू चौधरी दा ना बाद मेरे इश्क बनाया चोर मैं सदके पुत्र जिना दे लाडले पुत्र जिना दे लाडले होंदी त्रट्टी उना दी चोर आशिक ते वरियाम नु कोई खड़ी उड़ी के गौर गल्लां करनियां सौखियां मर्दा औखे पालन बोल मैं हाड़ा पानिया रब दा जट्टा कोड़ी अगानू टोर ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਨਾ ਸਦਫ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? जी बाली जट्टी साहिबा जी। ਅੱਛਾ, ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ हाँ जी ਸਾਹਿਬ। मैं उन्हां दी शागिर्द होई हां। मैनू सैफुल मलूक मिर्जा जुगनी ये सारी मैं उन्हां कोले मिट्टी दा बाबा वगैरह काफ़ी मैं उन्हां कोलों मतलब मैं इस काबिल तो नहीं, खैर उन्होंने मैनू इस काबिल समझिया कि अज मैनू बड़ी फखर की गल है कि मैनू हुण बाली जट्टी दी शागिर्द दे नाम तो पहचानदे ने। वाह वाह सुभान अल्लाह। और ये भी बड़ी चंगी गल है कि एक औरत जिहड़ी है वो एक औरत दी ही शागिर्द सी, उस्ताद शागिर्द दोनों औरतां, और दोवां ने नाम कमाया। और दुआ है कि तुसीं भी बाली जट्टी दी तरह, क्योंकि एक वड्डा किरदार साडे इस धरती दा रहे ने, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ? हाँ जी माशाल्लाह जिस मुल्क च मैं गई हाँ उतो माशाल्लाह अवार्ड ही लैके आई और फर्स्ट अवार्ड लैके आई हाँ। अच्छा। मैं स्विट्जरलैंड गई हाँ, पेरिस गई हाँ, जर्मन गई हाँ, आस्ट्रेलिया 2 दफ़े गई हाँ, यूके आंदी जांदी रहनी हाँ, मस्कत च मेरी कोई 7वें टूर च मेरी उन्होंने ताजपोशी की थी। अच्छा। अमेरिका में किया है, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਮਨ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮੇਰਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਸਟ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਧਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਗਾਇਆ ਉਹ ਗੀਤ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਨਾਂ ਤੇ। हो भूल गई मैं भूल गई भूल गई मैं भूल गई जाने भूल गई मैं भूल गई भूल गई मैं भूल गई जाने जिस माये ते पुल्ली डुल्ली ओ जवानी माणे होए भूल गई मैं भूल गई भूल गई मैं भूल गई जाने बले फुल्लां भरी चंगेर सीड़ियो एक फुल चुनिया मैं फुल्लां भरी चंगेर सीड़ियो एक फुल चुनिया मैं उड़ के आन मिला तू पावे पार समुंदरों रे उड़ के आन मिला तू पावे पार समुंदरों रे ओए भूल गई मैं भूल गई भूल गई मैं भूल गई जाने जिस माये ते पुल्ली डुल्ली ओ जवानी माने हो भूल गई मैं भूल गई
ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਕ ਦਾ ਟੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ? ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ। ਔਰ ਫਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹ। ਮੈਂ ਔਰ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੀਨਾ ਸਦਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਨਕਾਰ ਮੀਨਾ ਸਦਫ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੈਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਫਸਾਨੀ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਾ ਸਦਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਵਾਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੌਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।